पवन के नायका मैनू एक छिन दर्श दिखा जा। सगल पवन के नायका मैनू एक छिन दर्श दिखा जा। नायका मैनू एक छिन दर्श दिखा जा। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखा जा। दर्श दिखा जा एक छिन दर्श दिखा जा। एक छिन दर्श दिखा जा एक छिन दर्श दिखा जा। दर्श दिखा जा मैनू एक छिन दर्श दिखा। एक छिन दर्श दिखा जा एक छिन दर्श दिखा जा। पवन के नायका एक छिन दर्श। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखा जा। जैसे दादरा कछ देश विदेश न बूझ। ऐसा मेरा मन बिखिया बमोहिया किछयारा पार न सूझ। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। मरण भई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए। करो कृपा परम जू कई मैं सुमत दे समझाए। जोगी सिर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण कौरव दास जमार। सगल भवन के नायका मैनू एक छिन दर्श दिखा जा। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखा जा।
ਦਿਖਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਝਮਕਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ। ਆਵਾਜ਼ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਚਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਹੇ ਵਜੇ ਨਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਲੋਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਜਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਉ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਉ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਉ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਉ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ ਜੀ। ਖਾਵੇ ਜੀ, ਕਾਪੜ
ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ। ਕਾਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਕਾਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ। ਕਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਕਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਕਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਸੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਸੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜੀ। घड़ी न मिलते ता कद होता, हुण कद मिलिया फिरिया भगवंता। मोए रैन न ब्यावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे दियो। निशानी है उसकी जिसके अंदर प्यास लगी हुई है। नींद भी चली जाती है, भुख भी चली जाती है, कपड़ियां का भी कोई थौ नहीं रहिंदा। इसे करके गुरु नानक ने कहा भी जिहदे अंदर जिस जन के अंतर दस प्यासा, नानक तां के बल बल जस। बलिहार जाने असीं उसदे जिन्हों दर्शनां दी प्यास लगी। पहलां तां सानूं विश्वास ही नहीं आउंदा भी सानूं वाहिगुरू दर्शन दे देगा, पर जद धन्ने भगत वर्गियां दियां सुन पढ़दे आ फिर सोचदे आ भी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਤੇ शायद मैनू ना हो सकन। वो ये भी साड़ी जिहड़ी खिच है ना है नहीं। सीने जिहदे खिच पै गई, सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नाल बहिंदे, न्यों वाले नैणा की नींदर दिने रात पे बहिंदे। वो तो मैं नैन बहे वह चलो जी ਉਹਦੀ अवस्था होया करदी है। इको लगन लगी ले जाती टोर अनंत जिन्हां दी बसलों रे मुकाम ना कोई चाल पे नित रहिंदे। सो दर्शन की प्यास नहीं है। इत्थे आपां बेनती करिए सगल भवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाया जी, सिर्फ एक छिन दर्श दिखा जा। लोचा है पूरी मन के अंदर ते नाल साडी हालत दसदे हुए फरमाउंदे ने, कूह भरियो जैसे दादरा। जिवें एक बड़ा खूह होवे, ਉਹਦੇ बहुत सारे डटू रहिंदे होण, ਉਹਦੇ कंढे ते होवे दरख्त, उत्थे कोई हंस आके बैठ गया। हंस ने जद उन्हां दी हालत देखी भी ये तां इसे खूह दे अंदर रहिंदे ने, इन्हां नूं तां पता ही नहीं बाहर दुनिया की है, की हो रहा की नहीं हो रहा। इत्थे ही जम पैंदे ने, इत्थे ही मर जांदे ने, इत्थे ही जवानी, इत्थे ही बचपन, इत्थे ही बुढ़ापा। इन्हां नूं तां पता नहीं है बेचारे गरीबां नूं।
आवाज़ देती, कहने लगे ओ मैंड को थोड़ा सरदार कौन है। सरदार बोल पिया बड़ा गड़ाए गड़ाए वाला। कहते चलो थानू मान सरोवर हंस उत्थे लै चलीए चीज सरोवर ते उत्थे हीरे चुगण नूं हुंदे ने, मोती चुगण नूं हुंदे ने, दुध उत्थे पीण नूं मिलदा, जड़ियां बूटियां इंनियां ने कि जिहनूं मूँह लाओ ਉਹਦੇ चों दुध निकलना शुरू हो जाता। अमृत है उत्थे वरदा, तुसीं इत्थे मच्छर खा रहे हो। एक ने जिहड़ा सरदार सी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ भी एडा क है। और कहते नहीं ये तो छोटा है, वो बहुत बड़ा। दूसरी छाल फिर मारी, वो कहता एडा क है, कहते नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। उसने तीसरी छाल मार दी। तीसरी छाल मारते माउण दे नाल जाके लग्या, कहता फिर एडा हो सकता इदू गां तो गल कोई नहीं है। कहता नहीं नहीं अजे तो हज़ारां खूह लखां खूह वो मानसरोवर झील दे विच समा जाया करदे ने। कहता देख बई प्यारिया थानू धोखा ना दे, असीं बेवकूफ नहीं है कि अकलां वाले बंदे आ, गलत चक्कर च ना सानू पा, धोखा ना दे, असीं तेरे कहे ते नहीं लग सकदे। पता नहीं कित्थे दा झूठा तू साडे कोल आ गया, तू अखां नाल देख ले, तू कहाँ तो गल नहीं कोई हुंदी, कोई चीज़ है नहीं है, मैं 3 छालां मारियां, तू कहाँ की है। वो कहता नहीं बहुत कहाँ है। वो समझ ना आई डड्डूआं दे। इत्थे भी वही सवाल उन्होंने कहा कू भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश ना बुझदा नहीं हैगा। संसार रूपी खूह दे विच असीं पए होए हां सारे, कुरबल कुरबल करते हैं, दिने ना सुख ना रात को सुख, हर साह दे विच फ्रस्ट्रेशन, तणिया होया शरीर, शांति आउंदी नहीं। पैसा कमाने आ, थोड़ा होर कमाने आ, होर कमाने आ, शांति नहीं आउंदी, कोई आनंद नहीं आ रहा पैसे का। जायदादां बनाउने आ, कोई आनंद नहीं आ रहा। पैसा बैंकों में जमा करता, कोई आनंद नहीं आ रहा। डर लग रहा इनकम टैक्स वालियां तो, किते पता ना लग जाए इन्हां नूं, रात नूं नींद नहीं आउंदी। महापुरुष आ गए, कहण लगे प्यारिओ इत्थे ना रहो, तुहानूं बहुत बड़े महान सुख दे विच असीं ले जाना चाहुंदे हां। उस वेले साडे सियाणे बंदे ने सब तो ने उहने कहा भी पहली छाल मारी उहने, कहण लगे पुत्र दे सुख दी मैं छाल मारदा, ऐदों भी ज़्यादा कोई हो सकता सुख, पुत्र तो ज़्यादा तो सुख नहीं। पुत्र की प्राप्ति वास्ते जिहदे नहीं है उन्होंने पुछ के देखो किथे किथे जांदा है, किहड़े किहड़े पीर नूं मनाउंदा, किहड़े ख्वाजे नूं मनाउंदा, किथे जाके पशुओं नूं मत्थे टेकदा, दरख्तां नूं मत्थे टेकदा, माड़े ते माड़े काम करन नूं तैयार है। ये पुत्र मिल जाए किसी तरीके नाल, ना कोई धर्म रहा ना कोई होर चीज़ रही, इको वासना प्रबल हो गई। दिने भी ਉਹਦਾ ख्याल चलता है, रात ਨੂੰ भी ਉਹਦਾ ख्याल चलता है। पुत्र की प्राप्ति हो गई, काम लग गया, पढ़ाई लिखाई करानी शुरू कर ली, कपड़े लीड़े, फिर ब्याह कर दिता, नौकरी करा दी। हुण पुत्र दे अपने इंटरस्ट हो गए, बजुर्ग बुढ़ा हो गया, लाइबिलिटी आ गई, नवी आई हुई बीबी लाइबिलिटी शेयर करने नूं तैयार नहीं है। कहती इन्हां नूं किसी होर दे गल पा, मैं नहीं ये डोली चक्की फिरनी। वो सरबने सी जिहड़ा चक गया। जब कुछ भी नहीं लभदा फिर देखते हैं कोई बिरध आश्रम मिल जाए, सरकार नूं चाहे पैसा ही देना पवे, कोई इहो जिहा थां मिल जाए जिथे बजुर्ग रहे। ये खंघदा है, बीमार हुंदा है, टोकदा है, साडे भजन पिया होया। वो पछताउंदा है भी मैं पुत्र वास्ते इन्ने काम करे ते हुण इह तां टैलीफोन भी नहीं करदा।
ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਝੋਰੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਪਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ? ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਡਾ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਆ, 2-3 ਮੰਜ਼ਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਵੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਵੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ।
पत्नी ता हो जड़ाओ कस्तूर कंगू अगर चंदन दीप आवे चाओ मत देख भूलां विसरा तेरा चित ना आवे। प्यारिया इहदे विच सुख नहीं है। ये तेरी दूजी छाल भी एवें गई। पुत्तर वाली जिहड़ी छाल है इहदे विच भी सुख नहीं, पैसे विच भी सुख नहीं। पैसे नाल जिहदा मन लग गया, प्रॉपर्टी नाल जिहदा मन लग गया, महाराज कहंदे वो मन की जिहड़ी वासना है अंत समय आ जानी है। उन्हें की करना है, प्रेत की चूनी दवा देनी है, भूत बन जाएंगे, इत्थे तुरे फिरांगे। कोई सुख की चीज़ ना होई। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत चून होई बल बल उतरै। ये भी कोई सुख की चीज़ नहीं, गुजारे की चीज़ है। दमड़ा किसी का जो खाचे और खाए, देवे दिलावे रजाए खुदाए, होता न रखे अकेला ना खाए, तय की दिलदानी बही पिछत जाए। ये बरतों की चीज़ होया करदी, सुख की चीज़ नहीं होया करदी। पुत्र निशान की चीज़ होया करदी है, सुख की चीज़ नहीं होया करदी। सुख उत्थों ना पाल, रेते चो तेल नहीं निकलना। तेनू आपे ही आप महसूस होंदा, हज़ारां प्रॉब्लम खड़े हो जाते। आदमी फ्रस्ट्रेट होंदा है, कोई इलाज नहीं बनता, पछताउंदा है भी मैं तो एवें जीवन गवा लिया। जे दी थां ते मैं बंदगी करता किते दी किते पहुँच जाता। तीसरी छाल फिर मारदा। महापुरुष कहंदे तेरी जिहड़ियां पहलियां दो छालां ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਤਨ ਜੋਗਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜੋਗਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤਾਨੇ ਝੂਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ
ਨਾਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪਵਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਾਡੋ ਜਮਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਦਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਲਾਟ 20-30 ਲੱਖ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫੋਰਨ 'ਚ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਬਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 8 ਫੇਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਰੂਗ ਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂਡ ਦਾ 70 ਬਣ ਜਾਣੇ, ਡਾਲਰ ਦੇ 44 ਬਣ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਲੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਲੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਿਵਾਏ ਬਲੈਕ ਤੋਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਝਾਕਦਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸਰਪ ਜੌਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੌਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਸੱਸ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਾਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਜਦ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ
ਬਾਂਗਾ ਸੁਣ ਜਾਗਦੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਤ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਛਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਬੋਲਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਭਾਈ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਧੂ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਖੂਬ ਮੱਖਣ ਸ਼ੱਖਣ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸਮਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਜਲਾਹਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ 10 ਜਨ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਛ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 125 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਦ ਬਹੁਤ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਲ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂੰਛ ਪਾਂਛ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚ ਮਾਰਦੇ, ਠੇਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਵਚਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਕੀਤੋ ਆਪਣੋ ਪਈਐ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਪੈਰ, ਦੋ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਰਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੂੰਗਾ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ। ਗੂੰਗਾ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕੁਛ? ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਕੇਰ ਪਾ ਲਈ, ਬੂਟੇ ਨਾਕਣ, ਕੰਧੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੂਟੇ ਕੰਧ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਦੋ ਕਾ ਪੁੱਛ ਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਦੋ ਦਾ, ਗੁਆਰੇ ਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੋ ਦਿਵਸ ਬਨ ਮਈਆ ਡੋਲ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੋ ਪਈਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਤੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ? ਕਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਝਾਕਦੀ ਰਹੀ, ਪੋਤਾ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਪੜੋਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੂਤਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਨਾ, ਨਿਮਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਠ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਵਿਅਕਤ ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਠ, ਗੜਵਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਆਸਣ ਲੈ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੁਫਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਡਰੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਡਰੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੀਣਾ, ਤੂੰ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮਰ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਹਾੜ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਛਿੱਟਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਘਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਝਾੜੀ ਕੋ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਭੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਜਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨਠਾ ਤੇ, ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ, ਫੇਰ ਨਠਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਛਪਰੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬਚਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ।
ਇਹ ਟੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾ ਮਾਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਆ ਜਾ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੇ ਫੜ ਲਈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਖਰਾ ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖਰਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਖੱਟ ਲੈ, ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੜਾਓ, ਕਸੂਰ ਕੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਾਵੇ, ਚਾਹ ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਬਿਸਰਾ ਤੇਰਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲਛਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਜ ਅਵਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਬੋਲ, ਅਵਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੱਟ ਲੈ, ਲਾਦ ਖੇਪ ਲੱਦ ਲੈ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀ, ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਰਹੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਨ ਹਾਰੇ 5 ਬਟਵਾਰੇ, ਸੂਨੇ ਨਗਰ ਬੜੇ ਠਗਾਰੇ। ਇਹ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕਰੋ, 5 ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਧਨ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਦ ਖੇਪ ਲੱਦ ਲੈ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਿਣਕ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਕਬਦੇਵ। ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਜਾਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਵਦੇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਲਾਈ ਲਵੇਲਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਾਖਾ।
ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਲਾਂਗ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਰਾ। ਉਹਦੇ ਕਤਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ। ਕੂਕਦਿਆਂ 'ਚ ਕੂਕਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀਅਤ ਹੈ ਸਭ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖੇਪ ਲੱਦ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਈ ਬਸ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤੂਤ ਜਮਦਾ ਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਧਾਰੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ। ਐ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਖੋਟੇ ਕਰੀ ਨਾ ਵਪਾਰ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਰੀ ਨਾ ਵਪਾਰ ਮਨਾ ਮੇ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ?
क्योंकि सारे सुख नाम विच ने, सर्व रोग को औखद नाम। खोटे वणज वणजिए मन तन खोटा होए, नाम नूं छड्ड के जिन्ने बाकी दे काम ने सारे खोटे। ते हुण रिजल्ट की हुंदा? फाही फाते मिर्ग ज्यों दुख घणो नित रोए। फस जाता जमदूतां कोल, फेर जमदा, फेर मरदा, पराया बन जाता, धन माल धन जोड़िया होया, अपना रहिंदा ही नहीं। फिर याद करदा ही मैं इन्ने बेईमानियां भी करियां, मैं इन्ना करिया, एडी जायदाद बनाई, मेरे नाल तां जा नहीं रही कोई भी, मैं तो खाली हथ जा रहा। महाराज कहते खोटा बन जाए, तैनूं असीं कहने जिहड़ा तेरे नाल निभे ना, तैसी बस्त बसाई है जैसी निभे नाल। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ। ਅਰੇ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਜੰਮਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਮਰ ਘੱਟ ਗਈ ਸਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मोर मोर अधक लाड़ तर देखती जम रहो हस है। माँ कहती मेरा पुत्र बड़ा होता है, जन नहीं जान तो सुत बड़ा होता है, इतना न जाने कि दिन दिन अब घटता है। उसका रोज आ उसकी घटती तुरी जाती है, हर बंदे की घटती है। उन्होंने है कहो हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाता भी हैप्पी बर्थडे। वो कहता मेरा तो साल लंघ गया, एवं ही लंघ गया, बेअर्थ गया मेरा साल, तुम हैप्पी बर्थडे कहने। ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ।
ਅਪਰ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ ਬਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੱਟ ਲਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਖੱਟ ਲਈ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਇ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਇ
बंद कर लो कहते जे करना भाई ले राम को चितलाए हर जस बखर लाए चलो सौ देखा पतियाए खुश होएगा भी बखर खट के आया जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर। सो इस तरह डड्डू ने छाल मारी उन्हें कहा धन दे विच सुख है महाराज कहते ना भुलिया ना भी धन च नहीं सुख है नाम दे विच। दूसरी छाल मार के कहता पुत्र च सुख है। तीसरी छाल मार के कहता इस्त्री सुख है। महाराज फिर अगे समझाते ने हुण समा इजाजत नहीं देता मैं इत्थे ही बंद कर देना। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।